सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरुगोपमस्तमर्यं वातप्रवदाङ्कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविडमाय जन्धां मय्याशीरस्तु मयि देवहूति दैव्याहोतारावनिषन्धपूर्वेरिष्टास्यामधनुवासुवीरा मह्ययजन्तमयानि हव्यागोदिः सत्या मनसो मे अस्तु एनो मानिगां कथमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे सन प्रजायी हर्यश्च मृडयेन्द्रमानो रीरिषो असो रुद्रादित्या उपरिस्पृशं मोद्रञ्जेत्तानमधिमकृन् अर्वाञ्चमिन्द्रममतो हवामहे योगो चित्तनजिदस्वजिद्यः सरभिनो मुखाकरत्रणयोगं सदारिषद हिरावोहिष्ठावयो भवस्तानवोर्जे दधातना अहेरणाय चक्षसे योगस्य पदमोर्हस्तस्य भाजे देहनः उषधीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधा आपो जनयधा जनः हिरण्यवर्णाः सुजयप्पावगाया सुजातः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्नीयागर्भन्दधरे विरूपास्तानापस्युग्स्यो न भवन्तु यासाकोन् राजा वरुणो याति मध्ये सत्यान् व्रते भवस्यं जनानाम् अधस्तुतस्तुतियो याप्पावगास्तानापस्युग्स्यो न भवन्तु यासान् देवादिवगन्वन्ति भक्षञ्जा अन्तरिक्षे बोधदा भवन्ति या पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्तानापस्युग्स्यो न भवन्तु शिवेन चक्षुषा पश्चादापश्यवया तन्वापस्पृशदुपजं मे सर्वागो अग्निगो नप्सुषदो वे वोमयवर्चो बलमोजो निधत्ता पवनस्य वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पूता सपुनातमा पुनन्दमादेव जनाः पुनन्दमनवोधिया पुनन्द विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवद् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीज्यद अग्ने कृत्वा कृतो दूर्णो यत्ते पवित्रमर्चषि अग्ने विदुरमन्धरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण शिवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्यागात् यस्यै भक्तेस्तनवा वेदपृष्टाः तया वदन्तस्तथपाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरस्मभिर्वापनात् पादप्राणेनेषुरोपयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः कृतावरी यज्ञये मापुनीताम् बृहद्भिस्तविहस्त्रिभिः वरिष्ठैर्देवमन्विभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनद येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरज्येति हृदिः संहृतगं रसं सर्वगं सपोतमस्नाति शयिदं मादर्श्वन पावमानीर्यो अध्येति हृदिः संहृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्पर्मधूतकं पावमानी स्वस्ति यनेः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषे वेदकं सर्वं
यद्भूतं यच्च भव्यं तदामृतत्वस्य सानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अदोच्यायागुष्ठपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वपदयत्पुरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्धो विमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुद्धस्य रद्धभिः सप्तास्यासन्वरिदयः त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवायत्यज्ञम् तन्वानाः अबद्धम् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमकृतः तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहृतः सम्भृतम् ऋषिराज्यम् पशोगस्तागश्चक्रे वायुव्यान् आरुण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहृतः तस्सामानुजज्ञरे छन्दागोऽसि जज्ञरे तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भजादतः गावोह जज्ञरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कथिताव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गौ बाहो कागोरोपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पद्भागो शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्बो मृत्युहस्रोत्रात् तथा लोकागो अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाचार शक्रप्रविद्वान् प्रतिहश्च दस्रः तमेवम् विद्वानमृतेः भवति नान्यः पन्था अयराय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकम् महिमानस्तुजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् कामस्त्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वान् रथमध्याम् हस्तिनाद प्रबोधिनीम् श्रीदेवीमपप्पये श्रीर्मा देवी चतुषदाम् कांसो स्मिताम् हिरण्यप्राकारामार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्तीम् पत्ने स्थिताम् पद्मवर्णान्तामेह पप्पये श्रियम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् ताम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उभयदमाम् देवसखकीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतास्य राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे क्षुत्पिपासामलाम् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमर्थिम् च सर्वान् निर्मितमेग्रहात् गन्धद्वारान्तराधर्ष नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामेह पप्पये श्रियम् मनसः काममाकोतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतपस मे गृहे निजदेवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः आर्द्राम् यःकरणीम् यष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः
तां महावहजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। वाद्यं वाद्यं हवंबरे वादंबरिक्षवं दुःस्वप्नं दुर्विधं तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् अनहोदंबरिहोदगो शकुनेर्यदशाकुनं मृगस्य श्रुतमक्षया तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् आरात्ते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तु ते
निवाते त्वाभिवर्षतः स्वस्तितेऽस्तु वनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु वनस्पते नमस्य कृत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय स कृत्सदे गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसि शिगसि न शिवज्रो नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसि उद्गादेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शकुंशसि स्वस्ति नः शकुने अस्तु पृथिनः सुमना भव प्रसुक्मन्ताभियसानस्य दक्षिणवनेभिर्रागम् अभिषप्रसीदत अस्माकमिन्द्रभयञ्जुजोषत यत्सौम्यस्यान्दसो बुबोधति अनृक्षरार्जवः सन्दुपन्थायेभिः सखायो इन्दिरावरेयम् समर्यमासम् भगो नो निमीया संज्ञास्पत्यगो सुयममस्तु देवोः రంగనాథ స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనమందరం కూడా పాలు పంచుకుంటున్నాం. శ్రీరంగంలో వేంచేసినటువంటి స్వామిని స్తోత్రం చేస్తారు. సప్త ప్రాకార మధ్య సరసిజ ముకుళోద్భాసమానే విమానే కావేరీ మధ్యదేశే మృదుతర పడిరాడ్భోగి పర్యంక భాగే నిద్రా ముద్రాభిరామం కటి నికట శిర పార్శ్వ విన్యస్తహస్తం పద్మాధాత్రీకరాభ్యాం పరిచిత చరణం రంగరాజం భజేహమన్నారు. ఆ పద్మాదాత్రీకరాభ్యాం పరిచిత చరణం రంగరాజం భజేహం అనేటువంటి ఈ వాక్యాన్ని పెద్దలు తల్పగిరి రంగనాథ స్వామి వారి పక్కన వేంచేసి ఉన్నటువంటి ఆ పద్మా ధాత్రి, ధాత్రి అంటే భూమాదేవి, శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైనటువంటి ఈ రంగనాథుడే మనకు శరణు శరణు అని పెద్దల యొక్క మాట. ఎంతో అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని, దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ విశేషంగా ధరించి ఉన్నాడు. అలాగే నూతన వధూవరులకు నూతన పుష్పాలంకరణ, పుష్పమాలిక ఎలాగైతే వివాహ మహోత్సవంలో పూల దండలు అక్కడ విశేషంగా మనం అక్కడ వేస్తాము, అలాగే ఇచ్చట కూడా ఈనాడు నూతన వధూవరులుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత రంగనాథ స్వామి ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నాడు. వాస్తవంగా చూస్తే భగవంతుడు ఎందుకోసం ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ఇక్కడ చేయించుకోవాలి అంటే మన కొరకే చేయించుకుంటున్నాడు. ఆయనకి ఎప్పుడో వివాహం జరిగిపోయింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎందుకు చేయించుకోవాలంటే భక్తుల యొక్క జీవితాలలో కళ్యాణం అనేది ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. కళ్యం అనే శబ్దానికి సుఖమని అర్థం. కళ్యం ప్రాపయతి అనయతి ఇది కళ్యాణం. సుఖాన్ని, శుభాన్ని, ఆనందాన్ని, మోదాన్ని, ప్రమోదాన్ని కలిగించేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం ఇప్పుడు విశేషంగా ప్రతిసర బంధం అనేటువంటి ఆ కైంకర్యం, ఆ స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి కుడి చేతికి ఈ ప్రతిసర బంధని కైంకర్యం చేస్తున్నారు. ఓం విశ్వేతాభేసవనేషు ప్రవాజ్యాయ జగత్తమకరంద్రసింపదే ఆరావతంగత్తురసం ప్రసంగస్వతావృణాత్సవభాజ సుషుబంధదే
యజ్ఞోపవీత ధారణ కైంకర్యం ఇప్పుడు పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా నిర్వర్తించబడుతున్నది. ఓం నిత్యాపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య సహజం పురస్కారో ఆయుష్యమగ్రియం ప్రథమం దశ బ్రహ్మజ్ఞానవేదం పరమస్తుతే. వధూవరులకు నూతన వస్త్రధారణ కైంకర్యం భక్తులందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో భగవంతుడికి వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. భగవంతుడు కూడా స్వీకరిస్తున్నాడు కనుక శ్రీభూ సమేతుడు రంగనాథ స్వామికి పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా ఇప్పుడు విశేషమైనటువంటి నూతన వస్త్రధారణ కైంకర్యం అని నిర్వర్తించబడుతుంది. ఆశాస్తే జంగజమానసో ఆయురాశాస్తే సుప్రజాస్తమాశాస్తే సజాతవనస్యామాశాస్తే ఉత్తరాన్ దేవయజ్ఞామాశాస్తే భూయోవిష్కరణమాశాస్తే దివ్యం ధామాశాస్తే విశ్వం ప్రియమాశాస్తే యదనేన హవిషాశాస్తే తదస్యాత్తృధ్యాద్ తదస్మై దేవారాసంతాం తష్టాజామదనయత్తష్టాసేత్వాం వదం తష్టాసాద్రమాయుగోషదీర్ఘమాయు కృణోతివాం సుమంగళేర్యం వధూరిమాగో సమేధపశ్చత సౌభాగ్యమస్యై దత్తాయాదాస్తంబపరేతన ఇమాం త్వమింద్రమేఢ్యస్సు పుత్రాగో సుభగాం కృణు దశాస్యాం పుత్రానో దేహి పదమేకాదశం రాజాధిరాజాయ ప్రసఖ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామే అశ్వరో వై శ్రవణా దధాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. అధిపత్యే పయత్వదేరంధరాచార్ ధ్రువాదిశాం వేష్టపత్యఘోరాస్య నాసాసో యామనోతా బృహత్పధర్మాధరిజ్యోతభాయుత్సంధుమాలావాత అభినో గృణంతు విష్టంభో దివో ధరుణ పృథివ్యాస్య జాన జగతో విష్ణుపత్ని. కోటి బ్రహ్మాండ నాయకనాథ రంగనాథ నక్షదార మహోత్సవత్తులే శ్రీమద్వేదమార్గ ప్రతిష్టాపనాచార్య ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకాచార్యరాన పెరియాళ్వారుடைய సమర్పణై. గట్టి మేళం.
నాథనాథునికి పల్లాండు పాడినటువంటి పెరియాళ్వార్లు ఎలాగైతే రంగనాథ స్వామికి తన యొక్క పుత్రిక అయినటువంటి గోదాదేవిని కన్యాదానం చేశారో ఆ రీతిన ఇక్కడ కూడా పెరియాళ్వార్లు అనేటువంటి విష్ణు చిత్తుల వారు గురుముఖమనదీత్య ప్రాహ వేదానశేషాన్ నరపతి పరిక్లుప్తం శుల్కమాదాతు కామః శ్వశురం అమరవంద్యం రంగనాథస్య సాక్షాత్ ద్విజకుల తిలకం తం విష్ణుచిత్తం నమామి అన్న రీతిగా ఆ పెరియాళ్వార్ సమర్పించబడినటువంటి ఆ వస్త్రాన్ని భగవంతుడు స్వీకరించాడు. తరువాత మధుపర్కం అనేటువంటి ఒక కైంకర్యం. మధు అనే శబ్దానికి తేనె అని అర్థం. అంటే అరటిపండు, తేనె, పాలు ఇవన్నీ కలిపి వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఎల్లప్పుడూ కూడా తీయగా ఉండాలి, ఎల్లప్పుడూ మధురంగానే ఉండాలి. ఎక్కడ కూడా జీవితంలో తేడా రాకూడదు. అన్యోన్య దాంపత్యం చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల ఇక్కడ మధుపర్కం అనేటువంటి ఒక కైంకర్యం అనేది మనకు ఆగమ శాస్త్రంలో చెప్పబడినది. భగవంతుడికి ఒక తీయటి పదార్థాన్ని, మధుర పదార్థాన్ని సమర్పించి ఇక్కడ విశేషంగా ఆ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు. తిరుమాంగల్య ధారణ వరకు మహాసంకల్పం చెప్తున్నారు అర్చకా స్వామి. ఓం అస్య శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యక్తేజో రాజురాకాశాద్యావరుణీరావృతేऽస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండఖండయోర్मध्ये ఆధారశక్తి శ్రీగోర్మవరాహ వైష్ణవానంద నాగశేష దక్షకాష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాం ఉపరితలే భూర్భువస్సువర్మహర్జనస్తపస్సత్యమిత్యూర్ధ సప్తలోకానాం అధోభాగే చక్రవాళశైలమధ్యగత మహాసుమేరో సహస్రశిఖనారవర్తిని మహానాలాయమాన ఫణిరాజరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదండ సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాత దిగ్బంధ సుండాదండోత్తంబితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశాన్యాష్ట దిక్పాల పాలితే మహేంద్రమలయ సత్య శక్తి హిమవద్వృక్ష వింధ్య పారియాత్ర సప్తకులాచల మతంగ హిరణ్య శృంగ మాల్యోత్కిష్కింద విశ్వశృంగాఖ్య పంచమహానగాధిష్ఠితే రామ శిబిరంతి ప్రథమత్ భగీరథ భరత శశిబిందుగయాంబరీష మాంధాతృ దీప పరశురామాది షోడశ మహారాజై పరిపాలితే కార్తవీర్య సగర పురూరవ పురుగుత్సనలశ్చంద్రాఖ్య షట్ చక్రవర్తిరభిధిష్ఠితే అంగవంగ కళింగగాస్మీరగాంబోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాళ కేరళ చోళ పాంచాల కౌళ మలయాళ సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట మరాఠ పానాదనాద పాండ్య పులింద్రాంధ్రహూణ దశార్ణ భోజ కుక్కురు గురు గాంధార విదర్భ విదేహవాక్లిక బర్బర కేకయ కోసల కిరాత సూరసేన సేవన టంకన కంకణ మిత్సమిత్ర పార్శ్వ గూర్జర యావన జాలాంధ్ర సాల్వచ్చేది సింధువత్యానేక వివిధ దేశ భాషా భూమిపాలి విచిత్రితే భాగీరథి గౌతమి నర్మదా యమునా సరస్వతి రేణుకా మలాపారి కావేరీ కృతమాలా తామ్రపర్ణి విశోకా కౌశికా విచిత్రగా వశిష్ట ప్రవరా కాశ్యపి సరయూ సత్వపాప కుశావతి ఫల్గుని కరదోజా పుణ్యదా ప్రణీతాధ్యనేక పుణ్యనదీ పవిత్రతే అయోధ్యా మధుర మాయా కాశీ కాంచీ ప్రయాగ అవంత్యాది సప్తపురీ విరాజతే సగర గుల్మల స్వామి పుష్కర త్రైద శేషాచల శ్రీశైలాచలాధిష్ఠితే జంబూ ప్లక్షశాల్మల కుశక్రౌంచ శాఖ పుష్కరాఖ్యాది సప్తద్వీపద్వీపితే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తినాగ సౌమ్య గాంధర్వ చారణ భారతాది నవవర్షాత్మికే ప్రత్యేకం నవ సహస్రయోజనోన్నత విస్తృతే భారత కింపురుషేలా మృదుగురు భద్రాస్వక్రమణక మందహార కేతుమాలాఖ్య నవఖండ మండితే
దండగజంబగవదర్హషగుహదేవదారుకాది దశారణ్యాయుతే లోకాలోకాచలవలయుతే పంచాశత్కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే వివిధ సురతర క్రీడా విరాజమాన దశ దిశా బహుళ పరిమళ ప్రబల భ్రమర ఝంకార నికర కదంబ కలకంఠ కూచిత సనాద కేకీ కులముఖరీకృత విజత సారస్వత స్వనతరుషండే అతుల విమల సత్కల ధౌత కల్పతరుఛాయ విన్యస్తదేదీప్యమానరత్న సింహాసనస్యోపరిస్థిత యంత్రరాసే చతుర్దశ వర్ణవర్ణిత సహస్రయోజనోన్నత కదంబ వృక్షదీపితస్య మందారస్య ప్రాంతే భర్గటికాయాం ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పార్థివకల్పానందకల్ప కూర్మకల్ప వరాహకల్ప శ్వేతవరాహకల్ప ప్రళయకల్పపాత్మకల్పాదికల్పానాం మధ్యే శ్వేతవరాహకల్పే స్వాయంభువ స్వారోషిష ఉత్తమ తామస చాక్షుష వైవశ్చ సూర్య అగ్ని బ్రహ్మ రుద్ర దక్షసావర్ణిరౌచ్చ భౌచ్చ చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వతమన్వంతరే శ్రీమదాది విష్ణోః మత్స్యకూర్మ వరాహ నారసింహ వామన భార్గవ రాఘవ కృష్ణ బౌద్ధ కల్కి దశావతారాణాం మధ్యే నమే బౌద్ధావతారే దుష్టర విక్రమార్క శాలివాహన విజయాభినందన నాగార్జున నంది షట్సకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన సఖే ఇదానీం అష్టావింశన్ మహాయుగే అష్టావింశ సహస్రాన్విత సప్తదశలక్షాబ్దే కృతయుగే జాతే షణ్ణవతి సహస్రాన్విత ద్వాదశలక్షాబ్దే త్రేతాయుగే జాతే చతుష్టి సహస్రాన్విత అష్టలక్షాబ్దే ద్వాపారయుగే జాతే ద్వాత్రింశ సహస్రాన్విత చతుర్లక్షాబ్దే కృయుగే కృతోపాదే చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే స్వస్తి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శైశరతౌ ఫాల్గుణమాసే కృష్ణపక్షే ప్రతిపత్తితౌ వాసరః వాసరస్తు స్థిరవాసరయుక్తాయాం శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శోభాతిథౌ ఓం మాంగళ్యదందునాని జగజ్జీవన హేతునా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే వక్తామి శుభగే త్రైలోక్యం మంగళం ప్రీణాతో తస్యాగ్నే భాజయేహమా మోద ప్రమోద ఆనందః పుష్కయోర్నిహితస్సవః శ్రుత్యేవ కామశ్చ ద్రవ్యాణి దక్షిణానాం పరిగ్రహే మనశ్చిత్తమాగోదిం వాచస్సత్యమసేమహి పశూనాగో రూపమన్నస్య శ్రీ శ్రీరామయే రామస్యాముగ్ధ శ్రీరమానో యథా శ్రీ రామే తిక్రవే వాయురాదతో అంతే సత్యమానవే ఆరోగ్య శిక్షణ
अस्मे देवासो वपुषे चिकित्सदयमासुरादम्पते वाममस्मृतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते आशीर्घाया दंपति वाममश्नुता वरिष्ठो रायत्सजदा कुंसमाकसा यासि यत्सन्दुग्धं गुंयासहेष्टेन यामन्नमतिञ्जातुसा सर्पिर्ग्रेवेवरिस्वजायावेवानः पुत्रा कृजासोऽस्य सहजानर्यस्य मगत्स्यमान इन्द्रायात्रगो सा कुंयादात् आशीर्मवोर्जमुदुः प्रजास्तमिदं ददातत्समिडगो सवर्चसा संजयन् क्षेत्राणि सहसाहमिन्द्रगृह्णानो अन्यागुमदरान् सपत्नानि आशिषमेवैरामाशास्ते वोर्णभात्रे अनन्ततो दृष्ट्वा चतुष्पद्वा एतच्छन्दप्रतिष्ठितं वद्वीवोर्णभात्रे भवति अस्मिन् लोके प्रतिष्ठानेति अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति अधो वाग्वानुष् वाङ्मिथुनम् आभोरेत प्रजननम् एतस्मात् वै मिथुनात् विद्योतमानस्तनयन् वर्षति प्रजा प्रजनयन् यद्वै यज्ञस्य ब्रह्मणा युज्यते ब्रह्मणा वै तस्य विमोचः अद्भिश्रान्तिः विमुक्तं वा एतर्ह्योक्तं ब्रह्मणा आदायेन पत्नी सह पौर्णी देशाञ्जैः अञ्जलो पूर्णपात्रमानयति रेत एवास्यां प्रजां ददाति प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः गुहं विमृष्टे अवृतस्यैवोपं कृत्वा तिष्ठति हव्यैर्नमसा वसद्य मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्तु अनुरोधा नवषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेम शरदः सवीराः नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुर्षसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधाच्चायं प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः దేవదేవుని వివాహానికి మనమందరం కూడా మంగళాశాసనం చేస్తున్నాం. स्वामिनः स्वस्ति मन्त्रार्था सद्या सफला सन्विधि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु एतेषां भक्तवर्गाणां भागवतोत्तमानां च वेदोक्तं दीर्घमायुष्यं भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु जगन्मूलकन्द भगवदाधारशक्तिप्रकृतिकूर्माद्यष्टदिग्गजानन्तफणामण्डलस्योपरि प्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्यलोकसप्तकस्योपरि वर्तमानस्य उपरि वर्तमानानां भूर्भुवस्सुवर्महर्जनस्तपस्तत्यलोकानामधोभागे संस्थितस्य बाह्ये अन्धतमसावृते अनन्तसूर्यकिरणतेजसा प्रकाशितेन लोकालोकाचलेन वलयितस्य जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्यसप्तद्वीपैः परिमण्डितस्य हिमाचलादिकुलाचलैः परिभूषितस्य तिन्द्रकशेरुताम्रगभस्तिनाकगन्धर्वचारणसिंहलरम्भाख्यनवखण्डैः परिवृतस्य चैत्ररथगन्धमादनवैभ्राजननन्दनाख्य दिव्योद्यानैः परिशोभितस्य अस्य भूमण्डलस्य दक्षिणदिग्भागे स्थिते उभयवेदवेदाङ्गपारङ्गतैः श्रोत्रियैरधिष्ठिते अस्मिन् श्रीतल्पगिर्याख्यदिव्यदेशे सकलमनुजनयन विषयताङ्गतस्य अस्य श्रीदेवदेवोत्तमस्य भगवतो नारायणस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूगोदारङ्गनायकी समेत श्रीरङ्गनाथस्वामिनः अक्षतारोपमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो मङ्गलमाशासताम् तल्लग्नापेक्षया भगवदानुकूल्यं भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ये ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः ये ये ग्रहाः शुभेतरस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्तातिशयितशुभफलप्रदातृत्वसिद्धिर्भूयसी भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु अस्य श्रीदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य मड्डोडिण्डिमठमरोजर्झरिकाहळी मृदहावली मृदमृदङ्गदुन्दुभीढक्किकामुख हृद्यवाद्यमधुरमङ्गलनादैः नाट्यै आरभी भूपालकल्याणी पूर्विकल्याणी
యమునా కళ్యాణి పంతువరాళి వరాళి కానడా కాపీకా అంబోధీకరహర ప్రియా యదుకులకాంబోధి నీలాంబరి హంసధ్వని మధ్యమావతి బిలహరి అఠానా హిందుస్థాని శంకరాభరణాదిభిః విసృమర సరసగానరసైశ్చ సతత సంతన్యమాన వసంతోత్సవ మహోత్సవ గ్రీష్మోత్సవావతారోత్సవ జ్యేష్ఠాభిషేకోత్సవ ప్లవోత్సవ శయనోత్సవ పరివర్తనోత్సవ గోదా పరిణయోత్సవ మకర సంక్రాంత్యుత్సవ పల్లవోత్సవ ఫాల్గుణోత్సవ పంచపర్వోత్సవాది నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాదీనాం అభివృద్ధిః ఇతోప్యధికతరా భూయాదితి భవంతో మహాంతో మంగళమాశాసతాం. తథాస్తు. अस्मिन् दिव्यालये अर्धमण्डप महामण्डप अभिषेकमण्डप वैवाहिकमण्डप नृत्यमण्डप गेयमण्डप उभयवेदपारायणमण्डप भक्तिप्रचार परमभागवताधिष्ठानमण्डप चतुस्तम्भ शतस्तम्भ सहस्रस्तम्भ मण्डपादि दिव्यमण्डप परिमण्डितः यागशाला पाकशाला गोशाला गजशाला अश्वशालाद्यनेकशाला शालितः रथगजतुरगादि परिच्छदैः अन्वास्यमानश्च भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु. తథాస్తు. एतेषां भक्तवर्गाणां क्षीरोदकन्यका कुचकुम्भकुङ्कुम पङ्काङ्कित विशेष वक्षस्थल भासमानताराहार प्रभा समुदित सस्मित मुखारविन्दः किरीटमकुटचूडावतं समकरकुण्डल ग्रैवेयकहार केयूरकटक श्रीवत्सकौस्तुभ मुक्ता दामोदर बन्धन पीताम्बर काञ्चीगुणनूपुराद्य परिमित दिव्यभूषण विशिष्टः अज्ञात निग्रह श्री भूमिनीला समेतः भगवतो वासुदेवः श्रीरङ्गनाथः निरन्तरं निरापदं सम्पदं सन्तनोत्विति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु. తథాస్తు. अस्य श्रीदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य अनुग्रहलेशविशेषेण एतेषां भक्तवर्गाणाम् आयुर्बलं यशोवर्चः स्थैर्यं सिद्धिः लक्ष्मी क्षमा शान्तिः पशवः सद्गुणाः आनन्दो नित्योत्सवः नित्यश्रीः नित्यमङ्गलमित्येतेषाम् अभिवृद्धिः भूयसी भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु. తథాస్తు. अस्य श्रीदेवदेवोत्तमस्य भगवतो नारायणस्य अनुग्रह कृपाकटाक्षवीक्षण लहरी विशेषेण अत्र वसन्त श्रीवैष्णवाः पञ्चमहायज्ञानुष्ठाननिरताः त्रयीपराराधनतत्पराः षडङ्गयुतश्रुतितत्त्वविवेचनपराः सर्वदा भगवत्कथाश्रवणे बोधने च अत्यन्तप्रीतियुक्ताः भगवद्विमुखेषु विमुखाः नवनवोन्मेषशालिप्रतिभासमन्विताः कामादिधीदूरमाणिताः क्रोधभुजङ्गरोधसुपर्णाः उत्सारितमात्सर्याः निरोगाः निरुपद्रवाः साग्निहोत्राः सुनीतिकाः दयालवश्च भूयासुः इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु. तथास्तु. सर्वे नदनदीतटाकाः सद्य एव सम्पूर्णोदकाः भूयासुरिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु. तथास्तु. सर्वे साधुजनाः सुखिनो विलसन्तु तथास्तु. समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम्. अवन्दानन्दसन्दोहमूर्तये शुभकीर्तये अस्तु तल्पगिरीशाय रङ्गनाथाय मङ्गलम्. జై. కన్నులారా రంగనాథుని యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించేటువంటి భాగ్యాన్ని మనం పొందాం. నిర్విఘ్నంగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం కొనసాగినది. పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా శ్రీరంగ క్షేత్రంలో ఏ ప్రకారంగా నిర్వహిస్తారో అదే ప్రకారం ఇక్కడ కూడా తల్పగిరి క్షేత్రంలో కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వర్తించారు. ఈనాడు భగవంతుడు సమస్తమైనటువంటి వైభవాన్ని మనకు కూడా అందిస్తూ ఉన్నాడు. అటువంటి
అక్షతారోపణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి అర్చక స్వాముల వారు ప్రతి ఒక్కరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఎటువంటి భావన లేకుండా అందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. భగవంతుడికి ఎప్పుడూ కూడా విశేషమైనటువంటి కృప, దయ, అనుగ్రహం ఉంటూనే ఉంటుంది. అంచేత ఈనాడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించారు. ఎంత దూరంలో ఉన్నా కూడా మీ యొక్క మనస్సు ఇక్కడే ఉన్నది. మనస్సును పంపిస్తే చాలు భగవంతుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. కనుక తొంగి తొంగి చూసి ఆ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళకి భగవంతుడు అక్కడి నుంచి అనుగ్రహించాడు. మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా నిత్య కళ్యాణం అనేది తాండవమాడాలి. దేవదేవుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా పొందుతామీనాడు. ఆ రంగనాథ స్వామి ఎంతో దివ్యమంగళ విగ్రహం, అలాగే శ్రీభూ సమేతుడై ఇక్కడ వేంచేసి ఉండి శంఖచక్ర గదాపాణే ద్వారకా నిలయ అచ్యుత అన్న రీతిగా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి అనర్ఘములైనటువంటి రత్నాభరణాలంతా ధరించి అచ్చట నుండి స్వామివారి యొక్క దివ్య పాదాలు మనం దర్శించుకుంటే చాలు. తవామృతస్యంతిని పాద పంకజే నివేశితాత్మ కథం అన్యదిచ్చతి స్థితేరవిందే మకరంద నిర్భరే అని యామునాచార్యుల వారు చెప్పిన రీతిగా అమృతాన్ని అక్కడ ఒలకబోసేటువంటి భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు. అందువల్ల ధనం మదీయం తవ పాద పంకజం అన్నారు. అటువంటి పాద పద్మాలకి మనం ఎలా నమస్కరించాలి, ఏ ప్రకారంగా నమస్కారం చెయ్యాలి అంటే న ధర్మనిష్టోస్మి నచ ఆత్మవేది న భక్తిమాన్ త్వచ్చరణారవిందే అకించన అనన్యగతి శరణ్య త్వత్పాదమూలం శరణం ప్రపద్యే. శరణాగతి చెయ్యండి చాలు. స్వామి ఎల్లప్పుడూ నీవే తప్ప నితప్పరం పెరిగన్న రీతిగా మమ్మల్ని కాపాడు, మమ్మల్ని రక్షించు అని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే చాలు. ఈనాడు అత్యద్భుతంగా పాంచరాత్ర ఆగమాన్ని అనుసరించి దివ్య భవ్య నవ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం అందరం కూడా వీక్షించి తరిద్దాం. ఇప్పుడు విశేషమైనటువంటి హారతి కూడా ఈ స్వామివారి దగ్గరికి వచ్చి చేసుకోకుండా అందరం కూడా స్వామివారిని ధ్యానం చేసుకుంటూ స్వామివారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిద్దాం. అందరం ఒక్కసారి బోలో రంగనాథ భగవాన్ కి, శ్రీదేవి మాతాకి, భూదేవి మాతాకి, గరుడ భగవాన్ కి, గరుడ భగవాన్ కి. భక్తులందరూ కూడా గమనించవలసిందిగా ప్రార్థన. స్వామివారి దగ్గర ఎవరూ తోసుకోవద్దు. స్వామివారి ప్రసాదము తలంబరాలు ఆండాల సన్నిధిలో అందరికీ చక్కగా దేవస్థానం వారు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి కూడా దొరికేలా ఆ ప్రసాదాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. స్వామివారి దగ్గర ఎవరూ తోసుకోవద్దు. దయచేసి స్వామివారి దగ్గరికి ఆ స్వాముల వారు కానీ ఆ ఉభయకర్తలు కానీ మిగతా వారు ఎవ్వరూ కూడా స్వామివారి దగ్గరికి తెలుసుకోకూడదని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అందరం కూడా ఈ కళ్యాణ కోలంలో ఉన్న రంగనాథుణ్ణి సేవిస్తాం.